आगरू पाश्चात्य देश मानकरे जेतेबेले कृष्णंकर प्रच्छदपट देखंती से सांगे सांगे प्रश्न करती ये कृष्ण किए, कृष्णଙ୍କ साथी ए बालिकाटी किए। यार तत्कालीन उत्तर जे कृष्ण होउचंती भगवान। हेले किपरि? कारण भगवान कहिले जहा बुझाए ताहा पूर्ण रूपे कृष्णଙ୍କ ठारे देखिबाकु मिले। कृष्ण भगवान कारण से सर्वाकर्षक अटंती। सर्वाकर्षक व्यतीत भगवानଙ୍କର अर्थ किछि नाही। हेले किपरि जणे सर्वाकर्षक होई परिबो? प्रथमतः जदि केही अनंत धनशाली अटे, तार जदि अपर्याप्त धन और संपत्ति थाए तेबे साधारण लोके ता प्रति आकृष्ट हुअन्ति। जदि केही जणे खूब शक्तिशाली होई थाए से मध्य अन्य मानकु ता प्रति आकृष्ट करिथाए। पुनश्च जदि केही अत्यंत यशस्वी होई थाए से मध्य आकर्षक हुए। एवं जदि केही खूब सुंदर होई थाए किंबा ज्ञानी होई थाए किंबा त्यागी होई थाए से मध्य आकर्षक हुए। अतएव वास्तव अनुभूति आमे एहा ही देखि परिबा जे धन, क्षमता, यश, सौंदर्य, ज्ञान एवं त्याग जोगु व्यक्ति अन्य मानक द्वारा आकृष्ट होई थाए। जिए एक समय रे ए 6टी ऐश्वर्य परिपूर्ण अटे एवं अकलनीय रूपे जहांक ठारे ए 6टी ऐश्वर्य परिपूर्ण होईची से ही भगवान अटंती। भगवानଙ୍କର ए ऐश्वर्यर वर्णना विशिष्ट वैदिक पंडित पराशर मुनि करिसंती। आम्भे माने आजिर दुनिया रे अनेक धनी लोक, क्षमताशाली लोक, यशस्वी लोक, सुंदर लोक, पंडित लोक एवं संसार विरागी त्यागी लोक देखिचे, किंतु मानव समाजर इतिहास रे श्री कृष्णଙ୍କ परि अपरिसीम धनी, क्षमताशाली, यशस्वी, सौंदर्यशाली, ज्ञानी और त्यागी पुरुष देखि नाही। ए 6टी ऐश्वर्य एका संगरे अपरिमित भावे कोनोसी एक व्यक्ति ठारे मानव समाज रे देखिबाकु मिले नाही। भगवान श्रीकृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष। से आम परी मृत्यु लोकर साधारण पुरुष परि नुहंती, जे कि 5000 वर्ष पूर्वे एही पृथ्वी रे आविर्भूत होइथिले। से एही पृथ्वी रे 125 वर्ष धरि रहिथिले एवं ठीक एक मानव परि लीला करि जाइचंती, किंतु तांकर कार्यकलाप अतुलनीय अटे। तांकर आविर्भाव मुहूर्त ठारू तिरोभाव मुहूर्त पर्यंत ए पृथ्वी रे प्रदर्शित होइथिबा समस्त लीला बा कार्यकलाप पृथ्वी इतिहास रे अतुलनीय अटे। तेणु जेउ माने भगवान कहिले कोन बुझाए ठीक रूपे जानिचंती से माने श्रीकृष्ण को भगवान रूपे ग्रहण करिसंती। केही भगवानଙ୍କ सह समान नुहंती किंबा भगवानଙ୍କ ठारू बड़ भी नुहंती। भगवान महान अटंती। एहा ही ए कथनर तात्पर्य अटे। ए पृथ्वी रे विभिन्न श्रेणीर लोक अछंती, जेउ माने भगवानଙ୍କ विषय रे विभिन्न प्रकारर कहंती, किंतु वैदिक और साहित्य अनुसार एवं वैशिष्ट आचार्य यथा शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु एवं गुरु परंपरा अंतर्गत अन्य आचार्यगण जेउ माने कि प्रति जुगरे भगवत विज्ञान संबंध रे विशेष ज्ञान अर्जन करथिले एवं सेमाने भी समस्ते एकमत होइचंती जे श्रीकृष्ण ही भगवान अटंती। वैदिक सभ्यता अनुसार आमे समग्र ब्रह्मांडर वैदिक इतिहास को स्वीकार करू। ब्रह्मांड स्वर्गलोक, मर्त्यलोक एवं पाताललोक को नहीं गठित। ए पृथ्वी रे अत्याधुनिक ऐतिहासिक गण 5 वर्ष तले ए पृथ्वी रे कोन घटी जाइथिला ताहार तथ्य जोगाई परिबे नाही। मानव प्राणी विज्ञान जो माने मानव क्रम विकासर संबंध रे गवेषणा करी ज्ञान अर्जन करिथांती, सेमाने कहंती जे 40 वर्ष तले मानवर बुद्धिमत्ता ए पृथ्वी रे देखा जाई नथिला, कारण क्रम विकास स्तर से पर्यंत नथिला। किंतु वैदिक साहित्य, पुराण और महाभारत आदि ग्रंथमान लक्ष लक्ष वर्ष तल मानव इतिहास वर्णना करिसंती। छोटिया उदाहरणटीए देले आपण बुझी परिबे। एही सबु शास्त्र मानकरू लक्ष लक्ष वर्ष तले घटितिबा श्रीकृष्णଙ୍କର आविर्भाव और तिरोभाव विषय रे आम्भे माने जानि पारू। भगवत गीतार 4th अध्याय रे श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिसंती जे अर्जुनଙ୍କର ओ तांकर पूर्वरु अनेक जन्म बीती जाइछि। से सब श्रीकृष्ण मने रखि पारिचंती, किंतु अर्जुनଙ୍କର मने नाही। एथिरु श्रीकृष्णଙ୍କର एवं अर्जुनଙ୍କର ज्ञान मध्यरे थिबा पार्थक्य जणा पड़े। अर्जुन एक विशिष्ट योद्धा होई पारंती एवं कुरुवंशर एक विशिष्ट सभ्य होई पारंती, किंतु से जणे साधारण मानव थिले। किंतु भगवान श्रीकृष्ण अपरिसीम ज्ञानर अधिकारी। जेहेतु श्रीकृष्णଙ୍କର अपरिसीम ज्ञान थिला, तेणु तांकर अपरिसीम स्मृति शक्ति मध्य थिला। कृष्णଙ୍କର ज्ञान एपरि निर्दोष थिला जे से अतीतरे लक्ष लक्ष वर्ष तले घटितिबा तांकर आविर्भावर समस्त घटना मने रखि पारिथिले, किंतु अर्जुनଙ୍କର ज्ञान और स्मृति शक्ति स्थान और काल अनुसार सीमित थिला, कारण से एक साधारण मानव थिले। 4th अध्याय रे श्रीकृष्ण निजे कहिसंती लक्ष लक्ष वर्ष तले से सूर्य देवता और विवस्वानଙ୍କୁ जे गीता शिक्षा देइथिले ताहा भी से मने रखिसंती। आजिकाली केतेक नास्तिक श्रेणी लोकंकर यह एक फैशन हो जाइछि जे सेमाने केतेक योग विधि अनुसरण करी भगवान हेबाकु चेष्टा करुचंती। साधारणतः नास्तिकगण कल्पना किंबा ध्यान योग शक्ति बल निजको भगवान बोली दाबी करती। श्रीकृष्ण से प्रकार भगवान नुहंती बा नथिले।
ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ଭଗବାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କେତେକ କଠିନ ଯୋଗ ବିଧି ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ଭଗବାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କହିଲେ ସେ କଦାପି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ରୂପେ ତିଆରି ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ହିଁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାମୁଁ କଂସର ବନ୍ଦୀ ଘରେ ତାଙ୍କର ପିତା ମାତା ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଶରୀର ବାହାରେ ପ୍ରଥମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ଏକ ଶିଶୁ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଶୁ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ବିରାଟକାୟ ପୂତନା ରାକ୍ଷସୀ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପୂତନାର ଦୁଗ୍ଧପାନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ତାର ପ୍ରାଣକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତର ଭଗବାନ ଏବଂ ମାୟାବୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର କାରଖାନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଭଗବାନ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗବିଧି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅବକାଶ ମିଳିନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରୁ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୀଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ। ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣ ଏକ ମାନବ ପରି ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଭଗବାନ ହିସାବରେ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବାକର୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ତାର ସମସ୍ତ କାମନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବା ଉଚିତ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବାତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶରୀରର ଅଧିକାରୀ ବା ପ୍ରଭୁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ସମସ୍ତ ଶରୀରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ବା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଢାଳିବା, ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ, ଏକତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଏ, ଏହା ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ଯେ ସେତେବେଳେ ଗଛର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟିଏ ମୁଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ଓଦରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ, ସେତେବେଳେ ଏ ଶରୀର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା କୁହାଯାଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ କଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସୁପ୍ତ ଅଛି। ଏହି ସୁପ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆମେ ସାମ୍ୟବାଦ, ପରୋପକାରବାଦ, ମାନବ ସେବାବାଦ, ଜାତୀୟବାଦ ଆଦି ନାନା ପ୍ରକାରର ବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଆଜି ନିଷ୍ଫଳ ଓ ହତାଶଦାୟକ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଅଛି, କାରଣ ଏହା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞତା ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର କଳା ଜାଣିନାହୁଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ନୈତିକତା ଓ ଧାର୍ମିକତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିଲେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଏପରି ଭାବନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲୋକ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ବା ରସ ଜରିଆରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନତଃ ଭଲ ପାଇବାର 12 ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରମ ଅଜ୍ଞାତ ହିସାବରେ, ପରମ ପ୍ରଭୁ ହିସାବରେ, ପରମ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ, ପରମ ଶିଶୁ ହିସାବରେ ଏବଂ ପରମ ପ୍ରେମିକ ହିସାବରେ ଭଲ ପାଇପାରେ। ଏହା 5ଟି ମୌଳିକ ପ୍ରେମ ରସ ଅଟେ। ଏ 5ଟି ମୌଳିକ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 7ଟି ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜରିଆରେ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରେ। ଯଦି କେବଳ କେହି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସୁପ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ, ତେବେ ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ଏହା କାଳ୍ପନିକ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ଏହା ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଅଟେ। ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ କି ଫଳ ଅଛି ତାହା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 9ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ଏ ବିଜ୍ଞାନକୁ ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜଗୁହ୍ୟ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, କାରଣ ଏହା ଅତି ସହଜରେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଅତି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ବିଧିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା, ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାହା ଏକ ଚିରନ୍ତନ ଧନ ହୋଇ ରହିବ, କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଏହା ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଜିକାଲି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଜୀବନରେ ହତାଶ ହୋଇ ହିପ୍ପି ସାଜିଛନ୍ତି।
ସେଇମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୁପ୍ତ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଏଇମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କଥିତ ଅଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କଠିନ ବ୍ରତ ବିଧି ପାଳନ କରି ତପସ୍ୟା କରି ଏବଂ ଯଜ୍ଞାଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଯଦି ସୁପ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରା ନ ପାରିଲା, ତେବେ ତାର ସେ ସମସ୍ତ ତପସ୍ୟା ଓ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁପ୍ତ ଥିବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ପାରିଛି, ତେବେ ଏ କଠିନ ଯଜ୍ଞବିଧି ବ୍ରତାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ତପସ୍ୟା ଆଦି ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ଏହି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ ଯୁଗର ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ଦାନ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଅତି ସହଜ ପନ୍ଥା। ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁପ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଭୃତିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ପରିଚାଳନା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଏ ଦିବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ସମ୍ବଳିତ ହୋଇ 3 ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଭୃତିକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସଳଖା ଯାଇପାରେ। ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତଥା ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ଆତ୍ମା ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମହାନ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସହସ୍ର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ। କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଦିଗରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଜୀବନର ମହାନ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଉପଯୋଗ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଧ୍ୟାନର ଆଉ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରି ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଧର୍ମ ଆଦି ବିଷୟରେ କିପରି ଅପରିମିତ ଜ୍ଞାନ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଉଅଛି ଏବଂ ପରିଣାମରେ ଏହି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ହୃଦୟରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ସହ। ରହିଲି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହୁଥାଏ ସହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଏହା ଥିଲା ଏ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରାକ୍ କଥନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସୁଅଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।